45. Answer be taken and read. Supplementary, please. سر میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی ترقیاتی کام یا منصوبے کی بنیاد رکھتے ہوئے دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یقیناً اس کی فنڈنگ کیسے کی جائے گی، اور دوسری بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی اسکیم یا پروجیکٹ کے نتیجے میں جو وہاں کے علاقے ہیں یا لوگ ہیں وہ کیسے بینیفٹ کریں گے. تو دونوں بہت اہم باتیں ہیں. گزشتہ سیشن کے اندر یہ ڈیفر ہوا اور یہ دوبارہ یہاں پر لایا گیا ہے. گو کہ یہ جواب مفصل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جو ابھی میں نے اس کو پورا نہیں ڈیٹیل میں دیکھا، جواب ابھی موصول ہوا ہے. مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا پروسیجر ہے جس کے تحت اگر وزیر اعظم ترقیاتی کاموں کو اناؤنس کرتے ہیں تو وہ کون سا پروسیجر ہے جس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ پرائیورٹی کے بیسز میں سیریل وائز مجھے بتا دے کہ کون سی پری ریکوزٹس ہیں جن کو نظر میں رکھتا ہے، اہم پری ریکوزٹس جو ہیں. جی کول شوزب. جی علی محمد خان کدھر ہے؟ سر وہی میڈم شوزہ بھی کر رہی ہیں، میرے پاس نہیں ہے سر. یہ تھوڑا سا وزیر تو نہیں آتے تھے، اب پارلیمنٹری سیکرٹری بھی نہیں آتے. سر میں کافی عرصے سے یہ سوال جو ہے نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے علی محمد خان صاحب، یہ بالکل طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل یہ طریقہ نہیں ہے. میں جو یہ سب سے پہلے آپ کو ٹائم دیتا ہوں 10-15 منٹ میں چیک کر لے کیا پرابلم ہے، ادروائز میں اس کے خلاف رولنگ دے دوں گا. نہیں سر، تھوڑی سی مہربانی آپ چیک کر لیں، تھوڑی سی مہربانی فرمائیں سر. منسٹری کے عملے کو چیک کر لو، پھر ہمیں رسپونڈ کرو کیا ہے اس میں. جی مسٹر علی گور خان، کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر پلیز. سر مائک. جی پلیز. سر پلیز آپ بتا دیں، میں نے ابھی دیکھا نہیں. 88 سر. جی میں سر آنسر بھی ٹیکن. سپلیمنٹری پلیز. جی سر میں سر چیک کر لوں. سپلیمنٹری پلیز. سر جسٹ اے منٹ سر. ماشاءاللہ آپ کی تیاری نہیں ہے؟ نہیں سر تیاری ہے، میں دوسری سیٹ پہ بیٹھا تھا. سپلیمنٹری کرو پھر. جی سر. سر اپنا میں نے میری گزارشات جو تھیں وہ سی پیک کے پروجیکٹ سے متعلقہ ہیں کہ یہ منصوبہ سر ہمارے پاکستان کے لیے بڑا اہم سنگ میل رکھتا ہے. تو کافی عرصہ سے جو اس پر کام ہے سر وہ کافی سلو ہو گیا ہے اور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں یہ ایکسپورٹ آف ویجیٹیبل ہے جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کوشچن جو ہے نا ایکسپورٹ آف ویجیٹیبل ہے. چلو نیکسٹ 88 کوشچن. یہ جی آپ ایک منٹ سر. جی جی نیکسٹ کوشچن مس شگفتہ چمانی. شگفتہ چمانی. سر میں نے دیکھ لیا سر ایک منٹ. جی جی علی گور خان. سر ہمارے سوری سر 2 کویسچن تھے تو وہ میں نے دوسرا نکال لیا. سر یہ سر ہماری جو پھلوں اور سبزیوں کی سر اپنا تجارت ہے، اس میں سر جو ہمارے باہر کے ممالک ہیں سر وہ ہمارے ملک میں جو پیسٹیسائیڈ استعمال کی جاتی ہیں اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں سر کہ جو ہمارے ملک کے اندر تو سر استعمال ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر بین ہے. اور ہماری سبزیوں اور پھلوں کے اوپر سر اس قسم کے سپرے کیے جاتے ہیں کہ باہر کے ممالک جو ہیں اس پر بین کرتے ہیں. وہ ہمارے اچھے جو فروٹس اور سبزیاں ہیں
وہ ہم باہر اس وجہ سے ایکسپورٹ نہیں کر پاتے کہ اس کے اوپر اس قسم کے سپرے کیے جاتے ہیں کہ جو ان کو قابل قبول نہیں ہے. ہماری وزارت تجارت ان کے متعلق کیا اقدامات کر رہی ہے کہ ہماری پھلوں اور سبزیوں کی جو تجارت ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکے؟ جی عالیہ حمزہ. تھینک یو اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. سر میں تو اتنا کہوں گی کہ پہلے تو مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ سوال کون سا کر رہے تھے. جواب میں اب ان کی بات کا دے دیتی ہوں. منسٹری آف کامرس یا حکومت پاکستان پہلی دفعہ یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایگرو ونگ بنا دیے. پہلی دفعہ وہ یہ کر رہی ہے کہ ورکنگ گروپس ہم نے بنا دیے ہیں مینگو پوٹیٹو کنوز وغیرہ کے لیے, اور ان ورکنگ گروپس کا یہی پرپز ہے کہ وہ کنٹریز جہاں پر کبھی بھی ہمیں یہ پرابلم آتا ہے کہ ہمارے فروٹ اور ویجیٹیبلز وہ نہیں لینے کے لیے, یا ان کو جو کنٹینرز یا ان کی جو ایک شیلف لائف کا ایشو ہوتا ہے, تو ہم ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی چیزیں یہ بتا دوں, اس لیے بتا دوں کہ ساری ہماری عوام بھی سننا چاہتی ہے کہ ہم پہلی دفعہ پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن میں گئے ہیں. ہم پہلی دفعہ جی آئی لا لے کر آئے اور 61 وہ چیزیں ہیں, پروڈکٹس ہیں جو آج پاکستان کے نام سے پہچانی جائیں گی. آج ہم ڈی ایل ٹی ایل دے رہے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے 4%, اور ہم انکریج کریں اپنے فارمرز کو کہ آپ ایکسپورٹ اگر کریں گے تو حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. سر اسی طرح سے جو انہوں نے کہا ہے, ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس فائنل کر رہے ہیں صرف انہی کاموں کے لیے کہ ہم پروسیسنگ کر سکیں فروٹس کی پراپرلی تاکہ وہ ایکسپورٹ ہو سکیں. اور ہم جو کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ پروموشنل جسے کہہ دیں 29 کنٹریز کو, جیسے مینگوز ہیں, ہمارا مینگو بہت پسند کیا جا رہا ہے تو ہم نے ایک مینگو ڈپلومیسی سٹارٹ کر دی. سو ہم وی آر کمیٹڈ کہ ہم جو پاکستان صرف ٹیکسٹائلز کے لیے تھا, آج پاکستان پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن میں جائے اور دوبارہ سے ایک ایگریکلچر کا جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہے. ہمارے فارمرز 60% ہیں اور ہمیں اس سے بہت زیادہ جاب کریشنز ہو سکتے ہیں, اور ایک عام طبقہ فارمر کا ہم اسے انکریج کر سکتے ہیں. سو وی آر ٹیکنگ سبسٹانسیو اسٹیپس فار اٹ. تھینک یو سر. جی ہنا ربانی. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are Supplementary, tired. please. Can we expect your indulgences? We are tired of hearing پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے یہ والا ونگ بنا دیا. ہمیں بتا دیں گے یہ حکومت کا پورا ان کا پریمس ہی یہ ہے کہ تحریری طور پہ بڑی بڑی باتیں کر دیں. یہاں پہ ایک سمپل سوال ہوا ہے کہ حکومت نے کیا سٹیپس لیے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. بتایا گیا پہلی بار ہم نے یہ والا ونگ کریٹ کر دیا. پاکستان میں پہلی بار بہت سارے ونگز کریٹ ہو چکے ہیں پچھلے 70 سالوں میں. ہمیں یہ صرف بتا دیں 3 سوالوں, ایک سوال کا جواب, کہ کنو مینگو کی ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور اگر 3 سال بعد ابھی بھی یہ پروجیکٹس بنانے کے چکروں میں ہیں تو وی کین امیجن ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. یہ میڈم عالیہ حمزہ, یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. سر میں پرٹیکولرلی ان کو بتا دیتی ہوں. ان کے سوال کے جواب میں تو میں ایک جواب پولیٹیکلی دے دوں پہلے, اور اس کے بعد میرے پاس ایگزیکٹ فگرز ہیں وہ بھی میں ان کو بتا دیتی ہوں کمپیریزن کر کے. سر جو میں جس پہ کہتی ہوں نا, یہ لوگ جب کہتے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے اور ہم نے کیا کر لیا ہے, سر مجھے اتنا بتا دیں, فگرز تو جھوٹ نہیں بولتے اور یہ لوگ تو سارا پی بی ایس ڈیٹا بھی ہوتا ہے. اگر پاکستان 2020-21 کے اندر پاکستان کی جو فروٹ کی ایکسپورٹ ہے 19% بڑھ گئی ہے, تو سر یہ کیا ہے, یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے نا کہ فروٹس کی بڑھ رہی ہے. پھر پاکستان کے ادھر ہم اگر دیکھتے ہیں فش اور فش پریپریشن جو پاکستان نے ایکسپورٹ کی ہے 2% پچھلے سال سے وہ بڑھ گئی ہے. تو سر ہمیں کہنا تو چاہیے کہ ہم بڑھا رہے ہیں. اب آ جائیں ان کے طرف, انہوں نے پرٹیکولرلی جو چیزیں مجھ سے پوچھی ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ اس وقت ہماری جو ٹاپ فروٹ ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں, سٹرس کر رہے ہیں, مینگو کر رہے ہیں, ڈیٹس کر رہے ہیں, بنانا کر رہے ہیں. میرے پاس اپنی ٹاپ ایکسپورٹس ہیں. انہوں نے کنو کا پوچھا ہے تو کنو ہم نے یہ جو جنوری ٹل سپٹمبر کا ڈیٹا ہے, کیونکہ ہم فروٹس کا ڈیٹا پورے سال کا لیتے ہیں. سال کس طرح سے 2020 کا 2021 کا, ہم یہ نہیں لیتے کہ فائنینشیل ایئر سے لیتے ہیں. تو میرے پاس ڈیٹا آیا ہے جنوری ٹل سپٹمبر. کنو جو ہم نے کیا ہے اس کی ویلیو $95 ملین کی ہے. مینگو جو ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے وہ 139 ملین, یہ اور ابھی یہ میں پچھلے 7 مہینوں کا ان کو بتا رہی ہوں. اور اگر یہ ویسے مجھ سے کمپیریزن جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کو بڑا اچھا ان کی حکومت سے کمپیریزن بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ میرے پہ بہت اعتراض ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے.
اس کو میں کنسرن کمیٹی جو کامرس کمیٹی ہے میں اس میں اس کو ریفر کرتا ہوں تاکہ اس کا تفصیلی جائزہ. جی یہ آپ کی کمیٹی میں آ گیا. جی جی 2 سپلیمنٹری ہو گئے. نوید صاحب آپ کو تو رولز کا پتہ ہے. 145 پہ 145. ہاں جی 145 کون ہے اس کی؟ شازیہ مری پیج نمبر 4 پہ. شازیہ مری Sir, Naveed Qamar Saab would like a minute on the same question. جی جی He's the Naveed chairman Qamar of the صاحب. committee that you talk. سر یہ پہلے بھی کوشچن آیا تھا, پہلے بھی آپ نے میری کمیٹی کو بھیجا تھا, اور کل ایک مطلب ایک پوری کمپریہنسو بریفنگ ہوئی ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی ایکسپورٹ پہ کامرس کمیٹی میں. یہ دوبارہ سے بھیجنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کل ہوئی ہے. اچھا. اور اس میں جو نمبرز اور فگرز تھے وہ مختلف تھے جو یہ بتائے جا رہے ہیں, اور صرف ایکسپورٹ نہیں ہوتی بلکہ فروٹس کی امپورٹس بھی ہو رہی ہے, جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوتا ہے. تو پلیز اس چیز کو جو ہے ہم نے خود ان کو کہا ہے کہ دوبارہ سے ایک پراپر رپورٹ لے کر آئیں اور اس پہ ہم دوبارہ سے بحث کریں گے. تو آپ اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں, لیکن نہیں اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو فردر اس کو ڈسکس کر لے اور آپ ہمیں پھر اس میں رپورٹ کر لیں. شازیہ مری پلیز. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرا 145 جو سوال نمبر تھا اس میں نے پہلے بھی سوال کیا, اور میرا سوال یہ تھا کوشچن نمبر 145. آنسر بھی ٹیک ایز اے سپلیمنٹری پلیز. جی سر, میرا سوال کیونکہ یہ وزیر اعظم جو مختلف ایریاز کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مختلف علاقوں میں اناؤنس کرتے ہیں اس کے حوالے سے تھا, اور سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے. مجھے جو جواب ملا ہے اور جو مجھے یہاں پر بھی جواب ملا ہے اس میں پی ایس ڈی پی کے بہت پروجیکٹس کا ذکر ہے. میں نے جو پریسائزلی بات کی تھی وہ وزیر اعظم جو اناؤنسمنٹس کر چکے ہیں ان کی تفصیل, ان پروجیکٹس کو کس طریقے سے بنایا گیا اور اس کی فنڈنگ کے حوالے سے. میں اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے گا, تو مجھے ایک تو یہ بتا دیا جائے کہ میں پی ایس ڈی پی سے ہٹ کے بات کر رہی تھی وزیر اعظم کے اناؤنسمنٹس پہ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے. ایک تو مجھے وہ بتا دیں. دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت آپ ملک کے اندر ایکول ڈیولپمنٹ آن ایکول بیسس کو انشور کر رہے ہیں یہ موجودہ حکومت, وہ آئین کا آرٹیکل بتا دیں. اچھا جی کنور شوزم. سر پہلے تو میں یہ ہاؤس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس فائلز بہت لیٹ آئی ہیں, تو فی الحال تو میرے پاس بریفنگ نہیں ہے, لیکن جو میرے پاس نالج ہے میں اس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. سر وزیر اعظم صاحب کا کوئی اپنا ڈسکریشنری جو فنڈ پہلے زمانے میں وزیر اعظم رکھا کرتے تھے اور جا کے مختلف جگہوں پہ اسکیمز اناؤنس کیا کرتے تھے, وہ نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی اپنا جو فنڈ تھا وہ ختم کر دیا تھا. تو اس لیے جو بھی اسکیمز ہوں گی یا جو بھی پروجیکٹس ہوں گے یا وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی سے ریفلیکٹ ہوں گے یا وہ کوئی اور لیگل جو بھی طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوں گے. وزیر اعظم کے اپنے پاس کوئی فنڈ نہیں جس سے وہ جا کے کہیں کہ وزیر اعظم لوز یو تو ہم نے آج خوش ہوئے ہیں آپ کو یہ دے رہے ہیں. اس لیے پی ایس ڈی پی کی ہی اسکیمز کے تھرو ان کو بتایا جا سکتا ہے. فردر ان کو جتنی بھی اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے وہ میں ان سے بریفنگ لے کے ان کو انڈیویجولی جا کے بھی بتا سکتی ہوں. جی ایک منٹ. نمبر 1 جو کنسرن سیکٹری ہے اب اس سے باقاعدہ جو ہے نا ایکسپلینیشن لے لے کہ کیوں وہ جو ہے نا ٹائم پہ اپنی تیاری نہیں کرتے اور جو کنسرن اتھارٹی اس کو جو ہے وہ پراپرلی بریف نہیں کرتے, اور اس کو بلا لے جو سیکٹری کامرس, کیا سیکٹری کامرس ہے پلاننگ, سیکٹری پلاننگ کو جو ہے نا آپ منڈے کو بلا لے کہ وہ میرے ساتھ خود پیش ہو. جی نیکسٹ کوشچن. اس کو ڈفر کرتا ہوں اس کوشچن کو. جی نیکسٹ کوشچن کو سر 165 شازیہ مری. Question number 165. 165. Answer be taken as a supplementary, please. سر ایک تو پہلے مجھے وہ پچھلے والے پہ آئین کا آرٹیکل نہیں بتایا کہ جو بیلنس ڈیولپمنٹ ہے اور جو ریجنل
डेवलपमेंट इक्वल सतह पे वो कैसे इंश्योर कर रहे हैं? मैं पीएसडीपी जानती हूँ सर, पीएसडीपी कैसे बनता है ये भी जानती हूँ। तो ये जो फ्रॉड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर जाते हैं, ये फ्रॉड बंद करें और पीएसडीपी को ही काम करने दें। मुझे सिर्फ ये फ्रॉड का बताएं कि एक्सपंज करते हैं। देखिए एक मिनट, मैं आपको बताऊं, आपको भी समझे और हमें भी मैंने समझे तो कि ये किस कहा ही तरह नहीं है, मैंने कहा नहीं, सवाल में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस की हैं वो चीजें हैं, मगर दिया सब पीएसडीपी का डिटेल है। मैं तो उस बेसिस पे बात कर रही हूं, मैंने कोई अपनी तरफ से चीज नहीं बनाई। बाबर रहमान साहब प्लीज, बाबर रहमान साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Speaker. There are two things which are very important. एक तो ये जो लफ्जों के इस्तेमाल में कोई तखसीस नहीं है कि खातून हो या मर्द, उसको एहतियात करनी चाहिए, और गैर पार्लिमानी लफ्ज गैर ज़रूरी तौर पे और गैर आइनी तौर पे नहीं बोलने चाहिए। इससे पहले जो सवाल किया गया था, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं आर्टिकल, हौसला पैदा करें सुने, हौसला पैदा करें सुने जी प्लीज, हौसला पैदा करें सुने। आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1, लेकिन चूंकि उनको जरा जल्दी है, मैं उनको बता देता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं वो आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1। फिर मैं दो बातें और करूंगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और वो क्या है फेडरल गवर्नमेंट? कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स which shall act through the Prime Minister, who will be the Chief Executive of the Federation. जहां जाते हैं, सवाल के जवाब में लिखा हुआ है, जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, कंसर्न्स मिनिस्ट्रीज को लेके वो बाकायदा पीएसडीपी को सामने रखते हुए तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं और स्टेक होल्डर्स की मशवरे के साथ वो पैकेज अनाउंस करते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि पाकिस्तान में एक मुकदमा हुआ 2013 का, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20 ऑफ 2013। उस वक्त हमारे रावलपिंडी के राजा परवेज अशरफ साहब, वो पीपीपी की गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें गाइडलाइंस दी गई कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर्स उन गाइडलाइंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। दो, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सवाल किया गया उसमें सिर्फ और बात पूछी गई थी, अब यह कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी मौजूदगी में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स, नेचर एंड एक्सटेंट इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये जो फ्रॉड का लफ्ज है इसको एक्सपंज किया जाए। इसको मैंने एक्सपंज कर दिया है ऑलरेडी। जी चतराली, अब्दुल अकबर चतराली जी, जी प्लीज चतराली साहब। नहीं, आपका सवाल हो गया, डिफर कर दिया जी, डिफर कर दिया, डिफर कर दिया जी। आप इस पे मैं सवाल कर रहा था, आपने वो ब्रीफिंग होते हैं, रिक्वेस्ट किया कि वो डिफर कर दे, उस रिक्वेस्ट किया। नो, वो डिफर हो गया। आप इसको जी, आपका डिफर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसको मैंने इसको कह दिया, मैंने सेक्रेटरी को बुला लिया है। नहीं, वो इस तरह नहीं है। तो क्या ख्याल है, मुझे कोई वहां कोई डिक्टेट करता है, कोई मैं किसी से डिक्टेशन लेता हूं? नहीं, जो आप इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, शगुफ्ता जमानी, शगुफ्ता जमानी जी। सर जी वो हो गया, वो मुझे पता है। आप सर एक फाजिल मेंबर खड़ी हैं और वो उनका राइट बनता है कि उनका सवाल था, कम से कम उनको जवाब तो देने दें। आप अपना सवाल करें प्लीज। उनको क्लियरेंस तो करने दें। आप अपना सवाल करें प्लीज। सर ये तो ज्यादती है। आपने तो टेका नहीं लिया होगा क्या? सर जी जी, डिफर कर दिया ना, डिफर कर दिया। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जी, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपके लिए सारे मेंबरान, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे अपोजिशन के हो, सब बराबर है। सर मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है, लेकिन मेंबर का राइट है। सर मेंबर का राइट है, उनका सवाल है, आप वो बाद में अगर आप क्वेश्चन नहीं करते मैं आगे बढ़ाता हूँ,
Next question. Abdul Qadir Patel. Janab Abdul Qadir Patel. सर ये जुल्म है सर। Abdul Qadir Patel साहब. जी सर शाजी अहमद जी 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 आप 2 मिनट में बात कर ले अपना शाजी अहमद जी प्लीज. सर इतनी मेहनत मुशक्कत और एहतजाज के बाद एक सवाल पूछने का आप मौका देते हैं, बहुत मेहरबानी. सर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की. एक तो जो कहा गया गैर पार्लिमानी जबान, मैंने ये यूज नहीं की. एंड आई बेग टू डिफर विद द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वट एवर अफेयर्स, एडवाइजर फॉर वट एवर अफेयर्स. लेकिन सर मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ना मेरी ये तरबियत है सियासी, ना मेरे घराने ने मुझे ये सिखाया है. सो खुदा के वास्ते ये चीजें गलत कंस्ट्रू ना की जाएं. अगर मैंने फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वो हमारे कवानीन में सेक्शन 420 लिखा हुआ है, एंड दैट्स कॉल्ड फ्रॉड. मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ये पावर्स नहीं है, जो कि मुझे बताया गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जानिब से, मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये अनाउंसमेंट क्यों की जाती हैं? इसको हम क्या फ्रॉड समझें? क्योंकि पीएसडीपी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच रिटन हियर. उसके बारे में और मुझे ये पूछना था, इसमें एक मिनट इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है. नहीं सर, मैंने कहा था कि जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं यार ये इस तरह नहीं होता मैडम. मैं सिर्फ ये इजलास सिर्फ आपके खातिर नहीं चलाऊंगा कि आप सारे बोलते पड़े. जी प्लीज. जी 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 बाबा साहब, जो आप सवाल पूछ रही हैं, आप मजीद तसल्ली चाहती हैं तो आर्टिकल 38 निकालें. स्पीकर साहब आप भी निकालें. आर्टिकल 38 आइन का आर्टिकल 38 निकालें. अगर जाहिर है क्वेश्चन आ रहा है, बाकियों का भी हक था, इसलिए मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता. निकाल लीजिए आर्टिकल 38. द स्टेट शेल, ये आर्टिकल 38 निकाल लें. ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज में है. जरा आर्टिकल निकालिए 38. प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल. The state shall secure the well-being of the people irrespective of the caste, creed or the race by raising their standard of living, by preventing the encroachment of concentration of the wealth and the means of production and distribution in the hands of few. B को देखिए जरा. Provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood and reasonable rest and leisure and basic necessities, D पे आ जाइए, of life, each as food, clothing, houses, education, medical relief. ये सारे काम वो हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं और रियासत के एक एक कोने में कर सकते हैं, एक एक जिले और एक एक गांव में कर सकते हैं. इसलिए जो भी पैकेजेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिए हैं वो वैलिड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन जी शगुफ्ता जमानी प्लीज. शगुफ्ता जमानी प्लीज आप अपना क्वेश्चन कर. जी शगुफ्ता जमानी प्लीज. सर हाउस एंड ऑर्डर आप बात करें. आपका क्वेश्चन मैं मुझे नहीं प्लीज. सर हाउस एंड ऑर्डर तो करवाएं. प्लीज आप तशरीफ रखें मैडम. प्लीज आप तशरीफ रखें. जी शगुफ्ता जमानी प्लीज. जी प्लीज. जी शगुफ्ता जमानी प्लीज. सर हाउस एंड ऑर्डर करवाएं. ये क्या हो रहा है? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. आप क्वेश्चन करें प्लीज. क्वेश्चन नंबर 89. आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. सर मेरा सवाल जो था उसका आंसर तो उन्होंने बड़ी डिटेल में दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ. तो इसमें कोई हकायक नहीं है. जो डेलीगेशन गया था तकरीबन 101 पाकिस्तानी लोग गए हैं उज़्बेकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए थे.
जहां तक मेरी मालूमात है वो लोग एक प्राइवेट जेट में गए थे, किन किन लोगों से अखराजात वसूल किए गए हैं जरा उसकी तफसील बताई जाए। दूसरी बात ये, मेरा सवाल जो दूसरा है वो ये है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, क्यों कॉमर्स मिनिस्ट्री से या कॉमर्स के जो कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको क्यों नहीं लेके गए? और बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि हम कितनी भी मेहनत से सवाल जमा करवाएं, उस पर स्टडी करें, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस एक भी सवाल का जवाब सही नहीं आता है और उसमें सोने पे सुहागा ये है कि आप मौका नहीं देते हैं। तो मेरे दो सवाल है कि ये जो डेलीगेशन 101 बंदों का गया है वो प्राइवेट जेट में गया था और वहां पे उस जो बंदे गए थे उनमें किस किस से जो है वो अखराजात वसूल किए गए हैं, और दूसरा ये कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के कमेटी के जो लोग हैं उनको क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया। और आखिरी मेरी गुजारिश है कि मेरा ये सवाल आप कमेटी को रेफर करें ताकि हमें डिटेल पता चल सके। हमजा। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सबसे पहले तो सर मैं ये कहूंगी पहली दफा देखें कि हुकूमती रुकन का आप माइक बंद कर दें और वहां वो आधा घंटा क्वेश्चन आर के ऊपर लगा दें और मैं यहाँ पर जवाब के लिए चीखती रहूं। सर अब आ जाए, इन्होंने कहा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैंने हाउस चलाना होता है, मैंने देखना होता है कि क्या क्या किस तरह और मेरिट की बुनियाद पे। मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रही, मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। सर खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकला क्या चूहा? मैं ये लिस्ट अभी जमा कराने लगी हूँ नेशनल असेंबली के अंदर। कौन से बिजनेसमैन गए थे, वहां पर पोटेंशियल किस चीज का था? टेक्सटाइल्स का पोटेंशियल था, लेदर का था, उसके लिहाज से हमने 101 बिजनेस के लोगों को हमने सेग्रीगेट किया, जितना पोटेंशियल था उस मार्केट के लोगों को हमने वहां पर भिजवा दिया। ये उनके नाम है। मेरी ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने ये पूछा चार्टर्ड तैयारा क्यों कराया गया, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कोविड की सिचुएशन की वजह से फ्लाइट्स नहीं चल रही थी। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि TDAP पहले हमारे जो बिजनेस डेलीगेट्स जाते थे उनको सब्सिडाइज करता था। पहली दफा ये है कि बिजनेसमैन को कहा गया दौरा करने तो पैसे भी पे करो, होटल का खर्चा भी पे करो। ये नहीं है कि पूरा का पूरा टब्बर उठाएं, जहाज भरे और बिजनेस डेलीगेशन लेकर चले जाएं। अब आ जाए क्या खोदा क्या पहाड़ निकला। 2000 बिजनेस मीटिंग्स हुई, 50 मिलियन $US के हमने वहां पर एग्रीमेंट्स किए, 14 MOU साइन हुए और सबसे बढ़ के फिर ये कहेंगे ना फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, तो वाकई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उज़्बेक पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। और आपके लिए जो कार्स 5 ममालिक जो सेंट्रल एशियन के ममालिक हैं वो आपके लिए खुल गए, वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। आज वो बाकी मैं अब नाम नहीं लेना चाहती हूँ उसका, उसकी बंदरगाह छोड़ के वो आपकी तरफ देखेंगे और एक लैंडलॉक कंट्री को आपने उनको अपने समंदर तक एक्सेस दिया और उन्होंने आपको अपने रोड तक एक्सेस दिया जो $90 बिलियन का है। तो सर हम बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं शफाफियत हो, और ये अगर कमेटी को भेजना चाहती हैं मोर देन वेलकम, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये असेंबली में आएगा, उन जिन्होंने पेमेंट्स की हैं उनके चेक्स की डिटेल्स असेंबली में आएंगी और मेरी ऑनरेबल मेंबर के आगे पेश की जाएंगी। जी डॉक्टर दर्शन प्लीज सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। तशरीफ रखिए प्लीज, आप अपना सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी बहन बहुत तैयारी करके आती है माशाल्लाह, इसको जैसे बताया जाता है ये उससे भी 2 हाथ आगे और अच्छा बताती है। मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा डेलीगेशन गया और इतनी बड़ी चीज़ें जो उन्होंने बताई, सिंपल सा हमें ये बता दें कि कौन सी चीज़ें हमने उनको बेची, कौन सी चीज़ें वहाँ से हमने खरीदी और हमें मुल्क को हमारे को कितना फ़ायदा हुआ। शुक्रिया। आलिया हमजा प्लीज। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में था वैसे, लेकिन थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, बहुत शुक्रिया इनके अल्फाज का मेरे लिए। लेकिन मैं अभी इनको डिटेल्स बता देती हूँ। मेरे पास ये सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। हमारे पास वहाँ पर जो हमारा सेक्टर्स वहाँ जो इम्पोर्टेंट थे वो टेक्सटाइल्स था, फार्मास्यूटिकल था, और हमने अकॉर्डिंगली यहाँ 2200 मीटिंग्स हुई थी और हमने उसी सेक्टर वाइज प्लान की। जैसे अगर हमारे टेक्सटाइल डेलीगेशन जो इतना बड़ा कहा जा रहा है, अगर 31 लोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने 1400 मीटिंग
کی, کیونکہ دیور انٹرسٹڈ کہ وہ ہم سے جو چیزیں لینے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہم سے ٹیکسٹائلز, فارما کی چیزیں, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اور آئی ٹی سیکٹر میں. یہ میں پرٹیکولرلی ان کو بتا رہی ہوں. اور اگر یہ دیکھیں کہ ہماری جو ٹریڈ ہے, ہمارا ٹریڈ کا ٹرینڈ, بیکاز پاکستان اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں ضرورت ہے ریجنل اسٹیبلٹی کے ساتھ ریجنل ایکسپورٹ بڑھانے کی, اور اس کے لیے ازبکستان میں جو اتنا مطلب ہماری جو 2017-18 میں 8.03 US ملین ڈالر کی تھی, اب ہماری ایکسپورٹ 2021 میں 30.81 ہو گئی ہے. تو سر کام ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش یہ ڈائیورسفائڈ مارکیٹ میں جائیں. جو ہماری پرانی مارکیٹس تھی ان کو چھوڑ کر ہم اب نئی مارکیٹس کو سرچ کریں تاکہ ہماری پروڈکٹس نئی جگہ پر جا سکیں. نیکسٹ کوشچن مسٹر نوید عامر جیوا. کوشچن نمبر پلیز. Question number 90, جناب اسپیکر. Answer be taken at supplementary please. جناب اسپیکر, ایئر وائز پورا وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے. میرا سپلیمنٹری کویشچن یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایئر وائز ایز اے اسٹیٹ ہمیں کیا ان دونوں کنٹری سے ہمیں کیا, پاکستان کو کیا, ازبکستان اور جو ان کے ساتھ ہمیں کیا ریونیو جنریٹ ہوا, اس کی ایئر وائز کیا ڈیٹیل ہے. تھینک یو. جی عالیہ حمزہ میڈم. سر انہوں نے 2 کنٹریز کا کہا تھا, ترکمانستان کا, اور انہوں نے پوچھا تھا ازبکستان کا. سر میں بتا دیتی ہوں, ترکمانستان جو 2017-18 میں ہمارا جو ریونیو کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں ٹریڈ تھا, وہ 2.24 US ملین ڈالر تھا. اس وقت وہ 3.46 ہے. یعنی اگر میں یہ دیکھوں ایئر وائز ترکمانستان کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹ کا یا بیلنس آف ٹریڈ آپ یہ کہہ لیں, ایکسپورٹ جو میجرلی ہماری بڑھ رہی ہیں وہ تقریباً کوئی 7 to 8% بڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح ازبکستان کے ساتھ اگر میں ایئر ٹو ایئر چینج دیکھوں تو وہ ہیوج ہے, وہ 43% کا ہے. اور اس کیس کے اندر بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری جو پریفرنسز ہیں, اور کیوں ہم بار بار افغانستان کی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہماری ریجنل اسٹیبلٹی ہی ہماری ایکسپورٹ کو بڑھا سکتی ہے. اور اگر یہ مجھ سے میجر ایکسپورٹس پوچھنا چاہیں گے تو اس کی بھی ڈیٹیلز میں ان کو دے دیتی ہوں. جی نیکسٹ کوشچن مس مسرت رفیق مہر. میس سر. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر پلیز. 91. آنسر بھی ٹیکن ریٹ سپلیمنٹری پلیز. میرا سپلیمنٹ سوال یہ ہے کہ کتنے فیصد پاکستانی ہیں جن کو فارن ریمیٹنس آ رہے ہیں, جن کی بنیاد پر حکومت ڈالر کو بڑھنے کی مفید کن ثابت کر رہی ہے, اور آیا کتنے لوگ فارن منسٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کس ریشو سے عوام کی قوت فروخت پر اثر ہو رہا ہے. جی علی خان صاحب. جی سوال کو اگر ایکسپلین کر دیں, تھوڑا اسپیسیفک ہو جائیں تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ کیا اس سے میں سمجھ نہیں پایا, کیونکہ ان کو تو ڈپریسیشن کے حوالے سے سب. جی میڈم پلیز. کل گورنر نے کر دیا تھا تو پھر سے بولوں. دوبارہ سوال کریں. گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے اس کو مجھے. ہاں ہاں اسپیکر صاحب دوسروں کو بھی موقع دینا. تو یہ میں کرتی ہوں کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے حکومت کے غلط پالیسی اور IMF کے ذاتی سخت شرائط کی وجہ سے روپے کی قدر گر رہی ہے, اس میں مزید کمی ہوگی جس سے ملک میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. جی علی خان. جی میں سمجھ گیا ہوں. بیسیکلی انہوں نے وہ کوشچن ریپیٹ کیا ہے. ڈپریسیشن ہوئی ہے, بیسیکلی پالیسی چینج ہوا ہے, اور اس میں یہ تھا کہ پہلے بوروئنگ ہوتی تھی, اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ کر کے آپ روپی ڈالر پیرٹی کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس بار کوشش ہی کی گئی ہے ایک بالکل چینج پالیسی کے تحت. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ پالیسی بیسیکلی مسلم لیگ نون کے 4 سال کے بعد, اسحاق ڈار صاحب کے بعد, مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں چینج ہو چکی تھی. ہم نے اس کو اور مزید ریفائن کیا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کے سسٹم سے کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت مارکیٹ اب خود اس کو کرتی ہے. اسٹیٹ بینک سے آپ کی اس میں جو اس سے پیسے لے کے بورو کر کے ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا جاتا تھا وہ اب نہیں ہوتا. 1 روپے پچھلے 3.5 سال میں جو ہے 1 روپے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ہے وہ نہیں لیا گیا.
आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए। अब ये मुश्किल थोड़ी सी सूरत हाल है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे जाएंगे आपकी इकोनॉमी भी मजबूत होगी, आपका रुपए अपने एक्चुअल वैल्यू पे आएगा। क्योंकि अगर आप स्टेट बैंक से बोरो कर करके डॉलर झोंक के अगर आप रुपए को मेंटेन रखते हैं, अल्टीमेटली एक दिन आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। तो ये एक पॉलिसी चेंज है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो जी। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मुख्तरम मुर्तजा जावेद स्पीकर अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। मेरा वजीर साहब ये सवाल है, पहले तो ये जब से वजीर खजाना बने हैं इस हाउस में नहीं आए, सिर्फ 2 दफा वो आते हैं जब को वोटिंग शोटिंग हो, पता नहीं कहीं हुकूमत ने उसे बांध के रखा हुआ है, कहाँ है वजीर खजाना। मेरा सवाल ये है, मेरा नहीं पूरी कौम का ये सवाल है कि ये इल्जाम लगाते थे कि साग डार साहब ने आर्टिफिशली इस डॉलर को नीचे रखा हुआ है। क्या इनकी पूरी पार्टी में, इनकी पूरी हुकूमत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल करे? हमें आर्टिफिशली इसे 100 रुपये पे ला के बताएं। और दूसरा, वजीर खजाना ने परसों 3 दिन पहले यूके में जब IMF में मुज़ाकरात के हवाले से गए थे, उन्होंने ये वजीर खजाना साहब ने जो बात की, उसको कहने दे, मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मुझे इस मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ने की वजह नहीं समझ आ रही। पर एतबार नहीं है कि मैं उनकी बात भी करता हूँ जो स्टेट बैंक ने की, वो सवाल भी करता हूँ। तो जनाब वजीर जो है वो उसको, जिस वजीर खजाना को ये पता ना हो कि उस मुल्क के अंदर, यार आप जिस मुल्क के अंदर तेजी से महंगाई बढ़ने की वजह क्या है जी, इसीलिए उस वजीर खजाने की जगह ये जवाब दे रहे हैं। अली खान साहब, सर ये जुमे का दिन है और लगता है कि आज हमारे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर साहब ने नाश्ता या तो किया नहीं है या लेट किया है। कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक तो वो वोटिंग के लिए नहीं आते क्योंकि उनका वोट नहीं है, जब वो मेंबर बनेंगे पार्लियामान के वोट उनका हो जाएगा। शोटिंग का मुझे नहीं पता कि शोटिंग क्या होती है, कहते हैं वोटिंग, ना वोटिंग के लिए आते हैं ना शोटिंग के लिए आते हैं। हाँ, जब मेंबर हो जाएंगे फिर आएंगे। आपने जो बात की है, देखें ये टेक्निकल बात है कि स्टेट बैंक से पैसे उधार ले लेके पाकिस्तान का भट्टा बिठा के आपने आर्टिफिशियली मेंटेन किया। अगर आपकी पॉलिसी, मैं बात मान भी लूं फॉर्मर डिप्टी स्पीकर साहब की कि सही है कि आर्टिफिशियली मेंटेन रखें, जो पहले 4 साल मोहतरम इसाक डार साहब ने रखा, जिसको डारनामिक्स कहते हैं, तो मेरा फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह है कि आखिरी साल जाके जब शाहिद खान साहब वज़ीर आज़म बने और मोहतरम मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर खजाना बने, उन्होंने वो पॉलिसी फिर रिवर्स क्यों की इसाक डार साहब की, और उन्होंने स्टेट बैंक से बोरोइंग बंद करके उसको मार्केट बेस्ड की तरफ क्यों लेके आए? हमने तो उसको मजीद रिफाइन किया है। जहां तक आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पूरे बजट में बैठे रहे, हर सवाल का जवाब देते रहे, खुद भी आते हैं। इस वक्त वो US में थे, वो कुछ इशूज के लिए, जाहिर है आपको भी पता है IMF के साथ जो नेगोशिएशन है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की मौजूदगी जरूरी है। जैसे ही वापस आते हैं इंशाल्लाह आपको अपना दीदार करा। मीर गुलाम अली तारपुर साहब, आप चूंकि पहले बैंक बेंचर और पहली दफा उठे इसलिए मैंने आपको दिया है, क्योंकि 2 तो हो चुके हैं जी। सॉरी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर हमें सद इज्जत है अपने अली मोहम्मद साहब के लिए, और वो इंजीनियरिंग और कानून पे तो बात कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट्स पे, लेकिन ये एक तकनीकी मामला है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस की वजह से इस वक्त जो डॉलर तेज़ी से गिर रहा है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन जो होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे कि वो आके इस बात का जवाब दें। और मेरी गुजारिश होगी कि आप इस सवाल को डिफर करें ताकि वो आए और हमें हकाइक से आगाह करें। शुक्रिया। उमर अयूब साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। एक फाजल रुकन ने भी बात की थी यहाँ पे। जनाब स्पीकर आपको ये बात बताऊं, इसाक डार साहब के बारे में भी इन्होंने बात की थी। मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, यहाँ पे कई बार मैं कह चुका हूँ, प्रेस में भी कह चुका हूँ। जनाब स्पीकर, साबका हुकूमत ने 23.6 अरब डॉलर 23.6 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कर्जा उठाया। किसके लिए? अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए। और किसके लिए? कि डॉलर आर्टिफिशियली 100 के करीब रहे।
اس سے بہتر تھا کہ وہ ڈالر جو وہ اٹھا رہے تھے, وہ قرضہ اٹھا رہے تھے, اس کو تندور میں ڈالتے, 3-4 روٹیاں پک جاتی, پر نہیں, وہ ضائع کیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھی موجود ہیں, اس سے پہلے آپ کا ایکسٹرنل فلو سال کے تقریباً 10 ارب ڈالر پاکستان دیتا تھا. 50% جو ہے 50% آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس میں جاتے تھے, 50% یعنی کہ 5 ارب ڈالر باقی آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے تھے. اس وقت جناب اسپیکر جو مسلم لیگ نون کے حکومت نے جو قرضے اٹھائے, جو 23.56 ارب ڈالر اٹھائے, اس کی وجہ سے آج جو سود کی ادائیگی ہے وہ 90% یعنی کہ تقریباً 9-9.5 ارب ڈالر ہمیں سالانہ اس وقت صرف سود میں دینا پڑ رہا ہے. اور مطلب یہ حقائق ہے. اور دوسری اہم بات, انہوں نے انفلیشن افراط زر کے بارے میں بات کی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس اٹھا کے زحمت کر لیں, دیکھ لیں, میں پڑھ کے آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں. یہ یو کے انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ایٹ 13 ایئر ہائی لیفٹ ریٹ, مطلب یہ آپ اندازہ لگا لیں, ہائیسٹ انفلیشن. اس کے بعد ہائر انفلیشن squeezing US consumers at food prices as food prices rents accelerate. اس کے بعد ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل پرائس ہائکڈ اگین, کاسٹ 30% مور. یہ وہ حقائق ہیں. اور آخر میں جناب اسپیکر, نومبر 2018 میں ہم لوگ وزیر اعظم کے ساتھ 4-5 لوگ ہم لوگ بیٹھے تھے, ہم لوگ ویو فوائل پہ دیکھ رہے تھے. یہ مسلم لیگ نون حکومت نے جو خزانے میں اماؤنٹ چھوڑی تھی, ریزروز ہمارے 2 ہفتے کے تھے. پیپلز پارٹی کو ہم لوگ برا بھلا ضرور کہتے ہیں, جب ان کی حکومت گئی تھی 2 مہینے کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. مسلم لیگ نون گئی تھی, فیکچول بات کر رہا ہوں, 2 ہفتے کے ریزروز تھے. انہوں نے تو کشتی کا بیڑا غر کے ڈبو کے چلے گئے تھے, اور ابھی یہ لوگ رو رہے ہیں جناب والا. یہ حقائق آپ کو طاہرہ اورنگزیب ناٹ پریزنٹ. طاہرہ اورنگزیب جی نہیں. مسٹر عبد القادر پٹیل ناٹ پریزنٹ. مسٹر علی گور خان, کوشچن نمبر پلیز. سر کوشچن نمبر 94. آنسر بی ٹیکن ان سپلیمنٹری پلیز. جی جناب اسپیکر شکریہ. میں گزارش یہ کروں گا, آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں تو وزراء کی طرف سے تیاری کے ساتھ جوابات نہیں آتے, آپ اس کا نوٹس لیا کریں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں. وہ تو سر مخالفت برائے مخالفت میں آگے سے ایک پولیٹیکل کہانی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو سارے بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر آپ بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کس سے یہ تمام لوگ سوال کریں. تو آپ کو تھوڑا سا نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں کہیں کہ علی گور خان, آپ مجھے یہ نہ سکھائے, مجھے پتا ہے کہ میرے کیسے نیوٹرل کردار ادا کرنا ہے, اور میں جو کرتا ہوں میں رولز کے مطابق کرتا ہوں. پلیز اس کو ہم نے ڈیفر کیا ہے, تمام جو پلاننگ کی تو ہم نے سیکٹری بلایا. نیکسٹ کوشچن مس ضلع ہوما. یہ ڈیفر ہوئے, نیکسٹ کے لیے ڈیفر ہوئے ہیں. جی جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. ضلع ہوما اگر آپ پکاریں گے تو بہت اچھا لگے گا مجھے. جی پلیز. سر مجھے ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرنی تھی. کوشچن نمبر 95 سر. آنسر بھی ٹیک ایز سپلیمنٹری پلیز. جس طرح کے کورونا کے حالات میں اور جس طرح کی معیشت ہمیں ملی تھی جناب اسپیکر, اس میں ہم نے جس قسم کی پالیسیز ہماری گورنمنٹ نے اپنائی ہیں, ان پالیسیز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کا گراف جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو کہ پچھلی گورنمنٹس میں دیکھنے کو نہیں ملا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی جو بڑھنے کا وہ ہے, وہ دائرہ کار میں کن کن نئے ممالک کو شامل کیا گیا ہے جو کہ اب جن کے ساتھ ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو جی.
मैडम आलिया हमजा प्लीज. थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर. थैंक यू इस बात को एक्नॉलेज करने का कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और बड़े अच्छे पेस पे बढ़ रही हैं. सर सबसे पहले तो क्रेडिट इस चीज़ को जाता है कि कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया बंद थी तो हमने एक्सपोर्ट सेक्टर खोल दिया, और क्रेडिट इस चीज़ को जाता है कि हमने जब पूरी दुनिया के अंदर कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा था तो हम RLNG पर भी रिलीफ दे रहे थे, एक्सपोर्ट सेक्टर को हम अपनी लोकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पर भी रिलीफ दे रहे थे, और हम DLTL भी दे रहे थे. अब इन्होंने कहा है हमारा जो मेजर फोकस है इस वक्त, हमारा फोकस ही ये दो चीजों के ऊपर, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर. और सर हमने नई प्रोडक्ट्स भी हम लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हम एग्रो की एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, मीट प्रिपरेशन, फिश प्रिपरेशन. अब आ जाए कि हम नई मार्केट्स कौन सी एक्सप्लोर करें. सर लुक अफ्रीका पॉलिसी, पहली दफा अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर हम पेनिट्रेट करने लगे और लुक अफ्रीका पॉलिसी लेकर आए. ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और हमने पर्टिकुलरली ये इंसेंटिव दिया है कि कोई अगर इन जो नए मार्केट्स में जाएगा तो हम उसे 2% ऑफ द जो भी वो एक्सपोर्ट करेगा वो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी. तो इसी तरह से हम जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम डिफरेंट PTAs और FTAs नेगोशिएट करें. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्स कंट्रीज के अंदर भी हम पेनिट्रेट कर रहे हैं. सो डाइवर्सिफाइड मार्केट ये कि एक तरफ हम अफ्रीका को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देख रहे हैं. आज तक हमारी मेजर प्रोडक्ट्स USA, चाइना, UK और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ जाती थी, बट अब अफ्रीका की तरफ भी हमारी कंसंट्रेशन है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ भी है. कैसर अहमद शेख साहब सप्लीमेंट्री प्लीज. जी कैसर अहमद शेख साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर साहब. देखिए इस ऐवान में अगर इंफॉर्मेशन सही दे, ये तो इकोनॉमिक मैटर्स हैं. देखिए $2 अरब, खुद आपने बताया $2 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी है. पहली बार स्पीकर साहब ये हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3 गुना हुई, तकरीबन हो गई. पहली बार पाकिस्तान की, अगर कोई फिगर्स में फ़र्क हो तो कोई भी बताए, 3 गुना हमारी इंपोर्ट हो गई है. पहले 3 महीने इस साल के जो गुजरे हैं उसमें $4 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है. इस हुकूमत का आना, इस हुकूमत ने ये कहा था कि हम करंट अकाउंट को ठीक करेंगे. अब देखिए करेंसी, जनाब स्पीकर, देखिए ये मुल्क की बात है. मैं किसी हुकूमत में या अपनी हमारी पार्टी को भी और बेहतर करना है इकोनॉमिक में, और ये तो खैर मिस कर दी ना. ये जो मसला सर जनाब स्पीकर हुआ, जब 120 रुपए से डॉलर से आप आज 175 रुपए डॉलर हो गया, अभी 1 रुपया आज भी बढ़ा है, तो 55 रुपए डॉलर जब बढ़ जाएगा तो आम आदमी की जो हालत हुई है गुर्बत की या जो महंगाई की, वो तो होनी ही थी. लेकिन 3 गुना इंपोर्ट हो गई. और अभी भी कह रहे हैं इस हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा मार्का मारा है कि 55 रुपए डिवैल्यू करके सिर्फ $2 अरब की, आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $35 अरब है. हम सबको मिलके जनाब स्पीकर सोचना है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है. हम बहुत ज्यादा तकालीफ में और इकोनॉमिक मेस में चले गए हैं. थैंक यू ऑनरेबल मेंबर. सर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन मैं इधर इनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करती हूँ. इसलिए इख्तलाफ करती हूँ कि आज इंपोर्ट ये नहीं है कि आप $100 का डॉलर रखें, बाहर से आप खिलौने भी मंगवाएं, बाहर से आप जो है लग्जरी आइटम्स भी मंगवाएं. हमने क्या किया है, $1 बिलियन, ये खुद बिजनेसमैन है, कहें कि मैं गलत कह रही हूँ, $1 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशीनरी आ रही है. वैक्सीन आज लगनी है, हम मुफ्त लगा रहे हैं पूरे मुल्क को, बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही है. फूड प्राइसेस पूरी दुनिया में 40% बढ़ गई हैं. गैस की प्राइसेस, पेट्रोलियम की प्राइसेस 112% बढ़ गई हैं. सर ये हुकूमत कंट्रोल कर रही है हर चीज को. वैक्सीन ये हमें कहते हैं हम बंद कर देते हैं. क्यों बंद कर दें, अवाम की जरूरत है. चीनी हम बंद कर देते हैं, आटा हम बंद कर देते हैं. कौन से यहां पर आकर इस चीज को अप्रिशिएट करें कि हुकूमत 25% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा रही है. इंपोर्ट हमने कंट्रोल करके रखी है. ऑटो सेक्टर के अगर आज पार्ट्स आ रहे हैं तो लोकल असेंबलिंग यहां पर हो रही है. और यहां पर ऐसे नहीं हो रहा कि 3 कंपनीज की मोनोपोली है, 26 कंपनी यहां पर आई हैं. आज तक ये बता दे मुझे, कहां, आज तक तो यही सुनते थे बाहर से हम लेकर आ रहे हैं मोबाइल फोन्स. आज हमारे मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट कम हो गई है, मोबाइल फोन्स भी हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं और यहां पर लोकली भी वो मैन्युफैक्चर हो गए हैं. 21 प्लांट्स उनके लग गए. अच्छी खबरें दें, IT सेक्टर $2 बिलियन से बढ़ जाएगा इस दफा. लास्ट ईयर बढ़ा था, अब तो शायद $2.5 बिलियन से बढ़ जाए.
टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, अभी वहां पर 5 लाख नौकरियां जनरेट हो रही हैं, 100 नए टेक्सटाइल्स के यूनिट लग रहे हैं, लूम्स आपकी फुल बूम के अंदर चल रही हैं. मतलब ये अगर डॉलर मुझे कह दें आप अपनी इंपोर्ट को, आप एक वो कंट्री हैं कि आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर प्रोमोट करना है, और ऐसा ही हो रहा है यहां पर. अगर हम एक रियल इफेक्टिव रेट के ऊपर डॉलर को लेकर आ रहे हैं, फाइनेंस का जवाब मुझे देना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं देना चाहती हूं, इसलिए कि हमें अपनी एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर लेकर जानी है और हम लेकर जा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी पॉलिसीज का भी पता है. इन्होंने बात शुक्रिया, इन्होंने ये बताया कि थैंक यू. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन के जवाब नहीं आए हैं. बाबरवान साहब, ये 2 क्वेश्चन के जवाब नहीं आए हैं, 96 और 97. जी राइट सर. ये अलीमोहम्मद साहब. जी जी बाबरवान साहब जी. जिनके जवाब नहीं मौसूल हुए जी, चेक करके उनको अगले रोटा डे में लगवाते हैं. नहीं, क्यों नहीं आए? अलीमोहम्मद खान, इसकी की जवाब क्यों नहीं है? जी अलीमोहम्मद खान. सर इसके जवाब आ चुके हैं, मेरे पास पहुंच चुके हैं, रिसेंटली आए हैं, इनके टेबल पे मैं रख देता हूं. तो फिर मैं इसको करने दूं? जी अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं जी तो जी कर ले. मैडम प्लीज. जवाबात में दे दूंगा जी. जी आप क्वेश्चन कर ले. फिर डॉक्टर नफीसा शाह. स्पीकर साहब, एक मिनट ये क्वेश्चन नंबर 96. अच्छा, ये पूरे हाउस को तो जवाब नहीं मिले हैं. जो कंसर्न सेक्रेटरी है, इससे आप एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि क्यों टाइमली जो है ना ये जवाब नहीं मिले, क्योंकि पूरे हाउस के पास नहीं है. जी नवीद कौर साहब. जी नवीद कौर साहब. मेरा नाम लेना. नवीद सर देखें, ये पहले भी होता रहा. फिर प्रीवियस जो स्पीकर साहब थे उन्होंने बाकायदा उनकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कॉल की थी. सेक्रेटरी इज कंसर्न. आप भी ये नहीं करेंगे, मंडे को आप खुद बुलाएं और उनसे पूछें, क्योंकि दे हैव टू टेक दिस हाउस सीरियसली. दिस कैन नॉट बी जस्ट के उनकी मर्जी है कि दें या ना दें, या लेट दें या टाइम पे. सो काइंडली कॉल देम and then let them explain to you why they have not given the answers. बिल्कुल, इससे जो है ना जो भी नहीं आए उससे पर्सनल एक्सप्लेनेशन कॉल करें. जी अलीमोहम्मद खान साहब. जी कुछ सवालात हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जो वक्त पे पहुंचते हैं उनके जवाबात हम भेज चुके हैं. कुछ उसकी तैयारी में वक्त लग जाता है. हम मैंने भी इसको कह दिया कि हम इसको तो नहीं दे सकते. जवाबात मेरे पास हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसको हम बुला लेंगे जो सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार है. और मेरा स्टाफ 8 बजे तक बैठा रहा है, इस टाइम पे उसको चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सईद आगा रफीउल्लाह. क्वेश्चन नंबर प्लीज. प्लानिंग डिफर हुआ है. जनाब स्पीकर, वैसे आप लोगों से ये प्लानिंग के तमाम क्वेश्चन डिफर हुए हैं. ये वाला तो नहीं हुआ सर? हाँ जी प्लानिंग का है. सर ये जेम्स इकबाल साहब. जी प्लीज. देखिए नंबर 1 आगा रफीउल्लाह साहब, मैंने सेक्रेटरी से एक्सप्लेनेशन भी कॉल की है, मंडे को मैंने उसको बुलाया भी है. जी आगा रफीउल्लाह साहब. जी मेरा शायद कोई भला हो जाए, कि मेरे सूबे का थोड़ा भला हो जाए. सर ये मैं 3 साल हो गए कि रो रो के आप लोग हुकूमत से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदारा आप अपने MNAs को फंड दे रहे हैं. मेरे ये कुलीग्स भाई अपने दिल पर हाथ रख के अल्फिया कहें कि नहीं दे रहे हैं, और यहाँ हमें झूठ, मदीना की रियासत की दावेदार यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं देते हैं. ये डिमांड बुक है, इसमें कहीं भी मुझे सिंध का नाम इसको हमने डिफर किया है कहीं. और क्वेश्चन आवर इज ओवर. मिस्टर इरफान अली लगारी, मैं छुट्टी की दरख्वास्त. जी मिस्टर इरफान अली लगारी, मिस्टर नुमान इस्लाम शेख, मिस्टर अली नवाज शाह, मिस्टर जुल्फकार बिचानी, मिस्टर रशीद अहमद खान, मिस्टर नवीद डेरो, मिस नाज बलोच, मिस आयशा रजबदी, पीर अमीर अली शाह जिलानी, सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, मिस हिना रब्बानी कर, मिस्टर अहमद रजा मानिका, मिस्टर मुजाहिद अली,
ख्वाजा शराज महमूद, मिस्टर एहसान रिक्की, मिस्टर शाहिद अहमद, मिस्टर मोहम्मद हाशिम नथोजई, मिस्टर आफ्ताब शाबान मिरानी, सरदार जाफर खान लगारी, मिस्टर सदाकत अली खान, मेयर इरशाद अहमद खान, सरदार अयाज सादिक, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, सईद जावेद अली शाह जिलानी, चौधरी खालिद जावेद, मिस्टर ताहिर सादिक, सईद इब्रार अली शाह, मिस्टर रमेश लाल, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, मिस्टर आसिफ अली जरदारी, मिस्टर बिलावल भट्टो जरदारी, मिस्टर खुरम दस्तगीर खान, मिस्टर मोहम्मद मोइन भुट्टो, मिस्टर नौशीन इफ्तिखार, मिस्टर अब्दुल शकूर शाद, मिस सोबिया कमाल खान, मिस्टर आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, साहबजादा सिफतुल्लाह has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Zubaida Jalal, Federal Minister for Defence Production, has informed that she would not be able to attend the session from 18 to 22 October 21. जी एक मिनट जी 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 एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा आप साइड पे हो जाए ना तो जी 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 एक मिनट ये ख्वाजा साहब प्लीज 2 मिनट में प्लीज जी 2 मिनट में नहीं इसके बाद मैं एजेंडा लूंगा एजेंडा जी जनाब स्पीकर ये मैं नहायत मुख्तसर बात करूंगा या मुर्तजा प्लीज मुर्तजा जी प्लीज मैं मुख्तसर बात करूंगा। ये बड़ा अहम मामला है बलूचिस्तान वाला जो है वो हाउस को डिस्कस करना चाहिए। सर दो रोज़ कबल जो है स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक इशाइये में वहाँ पे तकरीर करते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान में जो डिवेल्यूएशन हो रही है, जो रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है और 60-70 लाख बंदे को फ़ायदा पहुँचा है। लेकिन उन्होंने ये संगदिली का मुजाहरा किया है कि बाकी जो 22 करोड़ अवाम यहाँ पे रहता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में कमाता है, यहाँ पे उनके रोज़गार हैं, यहाँ पे उनके ज़रिया माश है, उनका क्या बनेगा, ये उन्होंने कहीं बात नहीं की। एक बात। दूसरी बात यह है ये एक सियासी बयान है। वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं एज गवर्नर स्टेट बैंक, उनको बात करनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की। ये इस तरह के मामलात पे सियासी बयान दे रहे हैं। इलेक्शन लड़ें, उनके ख़ानदान में जो है पहले इलेक्शन लड़े जाते रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ें और आएँ और यहाँ बातें करें, इलेक्ट होकर यहाँ पे आएँ। इस वक्त वजीर आजम ने जो बयान दिया था कि हर 1 रुपए की डिवेल्यूएशन पे पता नहीं कितने अरब रुपया कर्जा बढ़ता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक हमें एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो पेश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब जो है कंटेनर पे और अदरवाइज कहते थे कि 1 रुपया कर्जा पे पता नहीं इतने हजार अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। उससे जो यहाँ पे हमारे कर्जे की वॉल्यूम जो है जिस तरह इंक्रीज हुई है पाक रुपीस की, उसमें अगर देखा जाए तो वो अनबिलीवेबल है। मुल्क जो है प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका है। हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं। अभी तो हमने उनको पीएससी में बुलाया था, पूछा था कि ये हॉट मनी जो आई है उनका बताएं। 13.25% लोगों को इंटरेस्ट दिया, फेवरेबल रेट के ऊपर दोबारा पैसा बाहर चला गया। किन लोगों का पैसा था $3 बिलियन, ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा ये सीक्रेट है। अब वक्त आएगा पूछा जाएगा उनसे ये भी। लेकिन जनाब आला ये लोग जो हैं ये बेसिकली IMF की तरफ से लिक्विडेटर आए हुए हैं। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। ये हमारे बैंक, हमारे मुल्क को स्टेट बैंक स्टेट बैंक नहीं चला रहे, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं। अब
اپنی مانیٹری پالیسیز کی وجہ سے یہ باہر چلے جائیں گے. یہ ملک آپ اور میں اور یہ ممبران ہم یہاں پہ جو عوام کو کے نمائندے ہیں ہم یہاں پہ رہ جائیں گے. عوام کو فیس کریں گے. کس طرح فیس کریں گے؟ ان لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب آتے ہیں پی ایس سی میں تو کہتے ہیں یہ بھی سیکرٹ ہے, یہ بھی سیکرٹ ہے, یہ بھی سیکرٹ ہے. تو جناب والا ان لوگوں کو شٹ اپ کال دیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہے بابر اول صاحب اس کے جی پلیز وائنڈ اپ کر لیں پلیز. وائنڈ اپ. جن لوگوں کا وہاں پہ جا کے نمک کھا رہے تھے ان کے فائدے کی بات نہ کریں. پاکستان کے عوام کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آئٹم نمبر 4 یہ کالنگ اٹینشن کو ہم ڈیفر کرتے ہیں جی. آئٹم نمبر 4 جی بابر اول صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. سعید نوید کنور صاحب. Sir, I call the quorum. Count be made, please. Count be made, please. جی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. کاؤنٹ جاری ہے پلیز اپنی سیٹوں پہ.
Order. In the exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 14th October 2021, on the conclusion of its business. Dr. Arif Alvi, President.